آپ کو سب سے پہلے میرے چہرے کی مسکراہٹ بتا رہی ہوگی کہ میرے دل کا حال کیا ہے۔ اس دن کا انتظار ہمیں مدتوں سے تھا۔ یہ تو کچھ حکمت عملی ایسی تھی، حکمت تھی، کیونکہ ہمیں اپنی جان سے زیادہ یہ مٹی عزیز ہے، پاکستان عزیز ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، لیکن میں اس لباس کی بات کروں، یہ لباس پہنا ہے حفاظت کرنے کے لیے، حفاظت دینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے لوگوں کو تحفظ فراہم کریں گے اور کسی کو اریسٹ نہیں ہونے دیں گے، اپنی ٹیم کا بھی دفاع کریں گے اور اپنی ٹیم کا بھی دفاع کریں گے، اپنے کارکنان کا بھی دفاع کریں گے، پاکستان کا بھی دفاع کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور جو سامنے والے ہیں ان کا بھی کوشش کریں گے آخری حد تک دفاع کریں، لیکن ایک بات میں ان کو میسج دینا چاہتا ہوں، ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے، ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ خان صاحب کو رہا کروا پائیں گے آج؟ نہیں تو پھر ہم گھر نہیں جائیں گے، کفن جائیں گے۔ تو آپ کا اگر کوئی لیڈر بھاگ گیا، نکل گئے، قیادت نکل گئی، تو آپ کیا کریں گے پچھلی دفعہ کی طرح؟ ابھی میں نے ایک ایم این اے کو دھکا دیا ہے، اور ایک بندہ مجھے ادھر سے پکڑ کے کہا پیچھے ایم این اے آیا، میں نے کہا پیچھے ہو، کون سا ایم این اے؟ ہم خود لیڈر ہیں، ہم خود لیڈ کریں گے۔ کیا بات ہے، خان کی بات پہ عمل کر رہے ہیں کہ عوام لیڈر بھائی ہمیں کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی ایم این اے کا، ایم پی اے کا وہ بینر لے کے بھاگتے ہوئے، اس کی گاڑی کے پیچھے بھاگتے ہوئے اس کے ساتھ سیلفی دکھا دے؟ ان کو بنوانی ہے تو ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ یہ ہے خان کا ویژن، یہ ہے کپتان کا ویژن۔ اور یہ جو چہرے پہ مسکراہٹ ہے، سامنے موت کھڑی ہے، چہرے پہ مسکان ہے، دل میں دھڑکن تیز نہیں ہے، رفتار نارمل ہے، اس کا مطلب کیا ہے سمجھتے ہیں آپ؟ کہ ہم اپنے مقصد تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ تھا مقصد، یہ تھا ویژن۔ آج مجھے نظر آ رہا ہے کہ میرا بیٹا اگر قابل ہوگا میری طرح ذلیل نہیں ہوگا، وہ فرنٹ پہ لیڈ کرے گا، وہ بھی وزیر اعظم پاکستان بنے گا۔ اس لڑائی کو لڑ رہے ہیں۔ اتنا بڑا خواب دیکھ رہی ہے آپ کا بیٹا وزیر اعظم پاکستان بنے گا؟ بالکل، اور جو قابل ہے اسے کیوں نہیں بننا چاہیے؟ وہ ہر بار بلاول ہی آئے گا، مریم ہی آئے گی، چاہے بات کرنی نہ آئے۔ وہ حمزہ شباز شریف جو پرچی کے سوا بول نہیں سکتا، پاکستان کا مستقبل یہی ہے۔ نہیں، وہ تو کہتا ہے کہ بچوں کرپشن ہوتی ہے، کرپشن ہوتی ہے۔ تو اسی سے اندازہ کر لو نا، جو کہتا ہے کرپشن ہوتی ہے، اب اس کو کھڈے لائن لگانے کا ٹائم آ گیا۔ اس سے زیادہ میں آپ کو کیا کہوں؟ جی السلام علیکم ناظرین، صبح ٹی وی ٹیم کے ساتھ رانا خالد عبداللہ حاضر ہے۔ میں اس وقت کا ثوابی دھرنے والے مقام پہ موجود ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پیچھے حقیقی آزادی ٹائگرز کی تشکیل کی جا رہی ہے۔ جی ہاں، بانی حقیقی آزادی کے ہجرت کامران خان اس وقت موجود ہیں، اپنی ٹیم تشکیل دے چکے ہیں کہ کیسے انہوں نے محاذ پہ کھیلنا ہے۔ ہم جو ذمہ داریاں دے رہے ہیں، ٹائم کم ہے ہمارے پاس، یہ لڑکے سارے تیار ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں یہ فرنٹ لائن کے سپاہی ہیں، ان کو ذمہ داریاں دینی ہے۔ وہ جو واقعہ ہوا انشاءاللہ اس پہ پھر بعد میں بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ کتنی ٹیم آپ نے تشکیل دی ہے آگے فرنٹ لائن پہ کھیلنے کی لیے؟ بھائی جان، یہ ہم مختلف ٹیمیں تیار کر رہے ہیں، فرنٹ کے لیے بھی، درمیان کے لیے بھی۔ انشاءاللہ یہ 500 لوگوں کی ہماری ٹیم تیار کر رہے ہیں، یہ ان کے ٹیم لیڈرز ادھر ہم نے کھڑی کی ہے، ان کو ذمہ داریاں دیں گے، یہ اپنے اپنے ٹیم کو لیڈ کریں گے انشاءاللہ۔ ان کو آپ جو ذمہ داریاں دے رہے ہیں، آپ ان کو کیا کیا پرووائڈ کر رہے ہیں؟ آگے شیل وغیرہ چل رہے ہیں؟ بھائی جان انشاءاللہ جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم کر رہے ہیں، جو ماسک ہے، اینک ہے، ڈنڈے ہے، یہ چیزیں، یہ جو شرٹس ان کے آپ کو نظر آتے ہیں، انشاءاللہ یہ آپ کو ہر جگہ پہ یہ نظر آئیں گے فرنٹ لائن پر۔ انشاءاللہ ہم پرامن لوگ ہیں، پرامن ہی رہیں گے۔ ڈنڈے ہم اپنی سیفٹی کے لیے لے کے جا رہے ہیں، اور باقی دوسری بات یہ کہ ہماری ٹیم جو ہے انشاءاللہ ساری ٹیم جو ہے نا، ان کو ہم نے یہ ہدایت دی ہے کہ آپ نے صرف اپنے قافلے کو اسلام آباد تک پہنچانا ہے اچھی طریقے سے، پرامن طریقے سے۔ ہم کوئی یہ جو ہمارے پاس ڈنڈے ہے، یہ ایسا سمجھو کہ ہماری صرف اپنی سپورٹ کے لیے ہے، باقی ہم کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے۔ اور حقیقت ٹائگر میں نے سب کو بتایا ہے کہ انشاءاللہ یہ جو قافلہ ہے، راستے میں کسی کو کسی قسم کی تکلیف ہوگی، ہم ان کے ساتھ ہوں گے، ہم ان کو اٹھائیں گے، ہم ان کو آگے لے کے جائیں گے، لیکن ہم کسی کو تکلیف نہ دیں گے، اور نہ یہ انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں۔ عمران خان جو ہے نا، وہ پاکستان کے سلامتی چاہتے ہیں، ہم بھی اسی کے دیوانے ہیں، اسی کے ٹائگر ہے، وہ ہم وہی چاہتے ہیں۔ جی آپ مجھے بتائیے گا چور صاحب، یہ اپنا امانت پکڑیے گا، کیا آپ اس کال کے ذریعے اور اپنے آپ کو نکال کے خان صاحب کو رہا کروا پائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلا کوشچن آپ کا کہ ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے۔ دیکھیں، ہم لوگ نہتے اور پرامن لوگ ہیں۔ ہم لوگ جس طرح پہلے مقابلہ کرتے ہیں پرامن
पुरअमन अब भी रहेंगे। हमारा कोई किसी किस्म का इंतशार का इरादा नहीं। हमारी टीम है, कल हमने कुरान पे हलफ लिया था कि बेशक कोई हमारा पुलिस वाला, कोई भी ऑफिसर, कोई भी हो, किसी को हम नुकसान नहीं करेंगे। हम पुरअमन अपने हाथों से आगे बढ़ेंगे, अपने पाँव से आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, खान साहब की जो फाइनल कॉल है, इसके लिहाज से हमारी भरपूर तैयारी, आप देख सकते हैं पूरी हमारी फोर्स तैयार है। टाइगर फोर्स, हकीकी आज़ादी टाइगर फोर्स, ये वॉलंटियर फोर्स है जो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त वर्क कर रही है। इसकी बॉडीज पूरे पाकिस्तान में काम कर रही हैं। तो हमारी टीम उस वक्त तक इस्लामाबाद से वापस नहीं आएगी जब तक हमारा कायद खुद आके हमें नहीं कहेगा कि अब हमें चलना चाहिए। तीसरी बात यह है कि कभी भी हम फोर्सेस के साथ कंपटीशन में नहीं जाते, वो हमारे साथ कंपटीशन में आती हैं। और वो फोर्सेस भी हमारी हैं, ये नौजवान भी हमारे हैं। हमारे सारे नौजवान पढ़े लिखे सुलझे डॉक्टर इंजीनियर्स पढ़े लिखे लोग हैं। ये लेडीज़ हमारे साथ हैं, ये बच्चे हमारे साथ हैं। ये किसी को क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमारा उनको पुरअमन मैसेज है कि हम आपके भाई हैं, हमें हमारा हक, जो हमारा हक बनता आइन के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, वो दिया जाए बस। जी, हमारे साथ इस वक्त अमीन वजीर, जो किसी तारीफ का मोहताज नहीं, खान साहब के घर के अंदर जमान पार्क होते थे, इनकी राय लेते हैं। ये क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम यहाँ से इंशाल्लाह पुरअमन तरीके से निकलेंगे। हमारे जितने भी हकीकी आज़ादी टाइगर्स के लोग हैं, जितने भी शर्ट जिसने भी पहने, उसको हमने ये तरगीब दी है कि आप लोग जो भी इंतशारी आपको नजर आए उसको आपने रोकना है। और इंशाल्लाह हम यहाँ से पुरअमन तरीके से जाएंगे और खान साहब को इंशाल्लाह रिहा कराकर इंशाल्लाह हम वापस लौटेंगे। इस वक्त जो आप निकल रहे हैं, क्या आपके पास शेल वगैरह है पुलिस के ऊपर चलाने के लिए? हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं है। हम नेहते लोग हैं, हम में कोई पुरतशद्दुद उसके ऊपर हमने तशद्दुद, ये चीज़ें हमारे लीडर ने हमें ये चीज़ें नहीं सिखाई है। हम जा रहे हैं पुरअमन तरीके से और इंशाल्लाह हम अपना इख्तिजाज वहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। जब तक हमारे लीडर को ये रिहा नहीं करवाते तब तक इंशाल्लाह हम वापस नहीं लौटेंगे। अच्छा जहांगीर भाई, मुझे ये बताइएगा, पिछली दफा आईजी इस्लामाबाद कह रहे थे कि ये 10,000 शेल लेकर चले हैं केपीके से और हमारे पुलिस वालों के ऊपर चला रहे हैं। क्या इस वक्त भी शेल हैं आपके पास? देखें, आपको पिछली बार बात का मैंने वाकया बताया कि मेरे गले में रस्सी डाल के मुझे डी चौक पे घसीटा गया, मेरा पूरा जिस्म जख्मों से भरा हुआ है। आपने वो तफसीली इंटरव्यू किया है। हमारे पास एक भी शेल नहीं था। अलबत्ता जो आईजी साहब के साथ शेल थे वो मौत थी, मौत, वो शेल नहीं थे। गैस होती है मुंतशर करने के लिए, ये मारने वाली चीजें थी, ये एक्सपायर शेल थे। दूसरी चीज ये है कि सर, हम लोग पुरअमन है, हम कभी भी रियासत के साथ टकराव नहीं चाहते। हम पुरअमन जाएंगे, पुरअमन रहते हैं। हमने अपनी टीम को हिदायत किया कि अगर कोई भी बंदा तोड़फोड़ कर रहा है तो हमारी सोशल मीडिया की टीम उसकी कवरेज करेगी। हम खुद पुलिस को रिपोर्ट करेंगे कि ये बंदा पाकिस्तान में इंतशार फैला रहा है। हमारी पूरी टीम इस चीज पे काम करेगी कि इंतशारी लोगों को पकड़ के हम पुलिस को पकड़ाएंगे। ठीक है, हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है कि हकीकी आज़ादी टीम का हिस्सा है। ये देखिएगा, ये बच्चा माजूर भी है, ये कारकुन माजूर भी है। इनसे पूछना चाहेंगे आखिरकार ये क्यों निकले हैं और अपने बच्चों को छोड़कर और मजदूरी की हालत में तो खान साहब का साथ क्यों देना चाह रहे हैं? जी भाई, क्या कहना चाहेंगे? खान साहब का साथ इसलिए देना चाहते हैं कि ये बार बार हर बंदा इंटरव्यू लेता है। पूरी दुनिया को पता है कि आज 24 तारीख की इमरान खान की कॉल है और हम जिस मकसद के लिए निकल रहे हैं, इंशाल्लाह हमारी टीम साथ है। हम अपनी टीम के साथ कफन अपने सर पे बांधा हुआ है और ये कफन बांध लिया है। हमारे जो लीडर हैं, इंशाल्लाह मुझे सब लीडरों पे उम्मीद है, अपने कारकुनों पे भी उम्मीद है। इंशाल्लाह इमरान खान हमारे दरमियान डी चौक में मौजूद आएगा तो तब कोई मुज़ाकरात सब चीज़ चलेगी। इससे पहले हम ना ही पीछे आएंगे, ना ही हमने पीछे आने का सोचा है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, मैं 1 मिनट का पॉइंट ले लूं कि हकीकी आज़ादी टाइगर की टीम, जी हाँ, छोटी दुनिया, छोटे बच्चे भी मौजूद हैं, फैमिलीज भी मौजूद हैं कि भाई साहब आपने बेटा शर्ट पहनी है कि आप भी हकीकी आज़ादी टीम का हिस्सा हैं? जी। तो ये आप क्या करेंगे आगे जाके? आगे पुलिस है, फायरिंग करती है, कुछ भी हो सकता है। हम मास्क पहनेंगे, हम डरते नहीं हैं इनसे। आप डरते नहीं है? जी, आपने बच्चों को साथ लाया है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? बस लेके आए, खान के लिए निकले, हक सच के लिए निकले, तो इंशाल्लाह जीत कर ही वापस आएंगे। जी, खान के लिए निकले हैं तो जीत कर वापस आएंगे। तो हमारे साथ समर इकबाल मौजूद हैं, ये क्या कहना चाहेंगे? हकीकी आज़ादी टाइगर की शर्ट भी पहनी हुई है। आखिरकार ये भाग के आएंगे या क़यादत भागेगी और या खान साहब को रिहा करवाएंगे? इनके पास अब क्या रास्ता है, इन्हीं की जुबानी जानते हैं। जी।